Good morning students. Today ninth class, second lesson, the natural rhythms of the earth. Subscribing landforms. What is the use of landforms? The landforms is the formation of mountains, oceans and deep valleys. The formation of landforms. The first of the landforms are formed. Oceans, mountains and etc. The first order landforms. First order landforms is created by oceans, mountains, deep valleys, plateaus, plains and etc. And second order, the second order landforms. Second order landforms is the very thickly high. Second order landforms, the formation of the plateaus, plains, rivers and etc. The second order landforms. First order landforms, lithosphere. Lithosphere is the thickness is 10 to 30 kilometers depth, deep valley of the first layer అన్నమాట. అంటే లిథియోస్ఫియర్ 10 to 30 కిలోమీటర్స్ మాత్రమే ఫస్ట్ లేయర్ అనేది క్రియేట్ అవ్వడం జరిగింది. ఫస్ట్ ఆర్డర్ ల్యాండ్ ఫామ్స్ ఏమంటాయి? ఓషన్స్, మౌంటైన్స్ అనేవి క్రియేట్ అవ్వడం జరిగింది అన్నమాట అండి. నెక్స్ట్ సెకండ్ ఆర్డర్ ల్యాండ్ ఫామ్స్. ద సర్ఫేస్ ఆఫ్ మౌంటైన్స్ కెనాట్ ఈవెన్. అంటే ఏంటి? ఇది ఒక్కసారిగా స్థిరంగా ఏర్పడిందని కాదని చెప్తున్నారు. యా ప్లేన్స్, లో ల్యాండ్స్ అంటే లోతైన భూములు. నెక్స్ట్ the plateaus and high mountains, there are also one way result of the internal process of the earth is as you see below. అంటే ఏంటి? లోపల జరుగుతున్నటువంటి ప్రాసెస్ వల్ల మనకి ప్రక్రియ అనేది జరుగుతూ ఉంటుంది. ఇంటర్నల్ ప్రాసెస్ అన్నమాట. there is no external process, only internal process. there is external process, this is internal process. Internal process is the land inner side, the earth inner side అన్నమాట అండి. this is the moving tectonic plates. This is tectonic plates. The place is the very crucial. The plate is moving on side, the plate is moving this side. The place is the very different types of zones. Okay, the second landforms is the created by the second order landforms. Okay, next page. Page number 16. Second subheading, jigsaw puzzle. Next subheading, a jigsaw puzzle and the moving plates. The jigsaw puzzle, the puzzle and the moving plates. A jigsaw puzzle and moving plates. చూడండి, అంటే ఏంటి? జిగ్జా అంటే ఏంటి? అంటే అస్తవ్యస్తంగా. there is no one way. this is different types of created by plates అన్నమాట. jigsaw puzzles. okay, and moving plates. ఈ ప్లేట్స్ అనేవి this side moving, this side moving, any side is moving, the moving plates అన్నమాట. moving plates is the tectonic plates. Tectonic plates is the deepest ground of the earth. there is only the plates are moving inner side, the deepest earth. అంటే ఏంటి? ప్లేట్స్ మనకి కంటికి కనబడవు, కానీ ఇవి చాలా లోతున ఉండడం జరుగుతుంది. ఎందువల్ల? ఈ టెక్టానిక్ ప్లేట్స్ మూవింగ్ వల్ల మనకి మౌంటైన్స్ అంటే ఈ కాంటినెంట్స్ అనేవి డివైడ్ అవ్వడం జరిగింది. once upon a time this is the middle part of the earth, only one part of the land, other side the remaining is the ocean. okay, the plates are moving, they created with different parts of continents అన్నమాట అండి. అంటే ఒక ల్యాండ్ కింద ఉన్నటువంటి మొత్తము టోటల్ ల్యాండ్ ఈ కింద ఉన్నటువంటి ప్లేట్స్ యొక్క మూవింగ్ వల్ల డిఫరెంట్ కాంటినెంట్స్ అనేవి మనకి ఏర్పడడం జరిగింది అనమాట అండి. నార్త్ అమెరికా, సౌత్ అమెరికా, యూరప్, ఆఫ్రికా, ఏషియా, ఆస్ట్రేలియా, అంటార్టికా ఆర్ ఆర్కిటిక్, ఇలా డిఫరెంట్ పార్ట్స్ కింద కాంటినెంట్స్ అనేవి డివైడ్ అవ్వడం జరిగింది. దీనివల్ల ఈ మూవింగ్ ప్లేట్స్ వల్ల డిఫరెంట్ పార్ట్స్ అంటే డిఫరెంట్ ప్లేట్స్ మూవింగ్ అవ్వడం వల్ల మనకి కాంటినెంట్స్ అనేవి డివైడ్ అవ్వడం జరిగింది.
ఓకే, మనకి ఈ ప్లేట్స్ ఎలా మూవ్ అవుతుంటాయి ఇప్పటికీ అంటే ల్యాండ్ అన్నది స్లో మోషన్లో మూవ్ అవుతుంటుంది. దెర్ ఈస్ ఓన్లీ స్లో మోషన్ మూవింగ్ ల్యాండ్, దెర్ ఈస్ నో వే, అది మన కంటికి కనబడదు అనమాట అండి. కనబడకపోతే ఏమవుద్ది, కానీ ఆ ల్యాండ్ ఎవ్రీ ఇయర్ జస్ట్ 1 to 5 millimeters ఆఫ్ ది ఎర్త్ మూవింగ్ అవుతూ ఉంటుంది అనమాట అండి. 1 to 5 millimeters ఆఫ్ ది ఎర్త్ మూవ్ అవుతూ ఉంటుంది, కానీ ఆ మూవ్ అయిన ఎర్త్ మనకి కనబడదు అనమాట అండి. అంటే ఇక్కడ ఉన్నటువంటి నార్త్ అమెరికా ఇలా ఆర్కిటిక్ ఓషన్ వైపు మూవ్ అవుతుంటుంది. ఇండియా అన్నది ఇలా ఈస్ట్ సైడ్ మూవ్ అవుతుంటుంది అనమాట అండి. అలా మూవ్ అవుతున్నప్పుడు అంటే ఇన్నర్ సైడ్ ఉన్నటువంటి టెక్టానిక్ ప్లేట్స్ మూవింగ్ వల్ల ఇవి మనకి కదులుతూ ఉండటం జరుగుతుంది అనమాట అండి. కానీ మనకి ఈ అసలు మూవింగ్ చేయడానికి ఎవరు క్రియేట్ అవ్వడం జరిగింది, కానీ ఇది ఎలా క్రియేట్ అనేది మనకి తెలియదు. అసలు టెక్టానిక్ ప్లేట్స్ అవుట్ క్రియేటెడ్ బై అంటే నేచర్ క్రియేట్ చేసిందా, గాడ్, ఆ పర్సన్స్ అన్నది ఖచ్చితంగా దెర్ ఈస్ నో ఆన్సర్ అనమాట అండి. కానీ మనకి 2 parts ఆఫ్ ది ల్యాండ్ కింద డివైడ్ అవ్వడం జరిగింది. ఒకటి లారేషియా, నెక్స్ట్ గోండ్వానా. దిస్ ఈస్ 2 types ఆఫ్ ది ప్లేట్స్ అనమాట అండి. అంటే ఏంటి, ఇలా మూవ్ అవ్వడం వల్ల మనకి దీన్ని లారేషియా అండ్ గోండ్వానా ప్లేట్స్ కింద డివైడ్ అవ్వడం జరిగింది అనమాట అండి. అలాగే మనకి ఇంకేం చెప్తున్నారు, అరబిక్ ప్లేట్స్ చూడండి, అరేబియా ప్లేట్స్ అండ్ నాజెక్. అమాంగ్ ది మైనర్ ప్లేట్స్ ఆర్ నాజెక్ అండ్ అరేబియన్ ప్లేట్స్. అంటే ఏంటి, ఇక్కడ ఉన్నటువంటి ప్లేట్స్ లో స్మాలెస్ట్ ప్లేట్స్ ఏంటి, ఒకటి నాజెక్ అండ్ అరబిక్. అరబిక్ ప్లేట్స్ అనేవి దిస్ ఈస్ ఓన్లీ స్మాలెస్ట్ ప్లేట్స్ ఆఫ్ ది ల్యాండ్ అనమాట అండి. ఈ ప్లేట్స్ అనేవి చాలా చిన్నగా ఉంటాయని చెప్తున్నారు అనమాట. వాట్ ఈస్ స్పెషల్ అబౌట్ దీస్ ప్లేట్స్, దీస్ ప్లేట్స్ యాక్చువల్లీ ఫ్లోట్ ఆన్ ది మ్యాంటిల్. అంటే ఏంటి, కింద మ్యాంటిల్ అంటే ఏంటి, మనం బిఫోర్ క్లాస్లో చెప్పుకున్నాం ఫస్ట్ లెసన్లో. కోర్, మ్యాంటిల్, ఇంకోటి క్రస్ట్. ఫస్ట్ లేయర్ ఆఫ్ ది క్రస్ట్, సెకండ్ మ్యాంటిల్, లాస్ట్ వన్ కోర్. Core is a 2 parts, outer core, inner core. Outer core and inner core. The mantle is the second layer. The mantle is the only the moving of the plates అనమాట అండి. ఈ మ్యాంటిల్ ఎలా ఉంటుంది, మరుగుతున్నటువంటి ఐరన్ ఓర్ కింద ఉంటుంది, ఐరన్ మెటల్ కింద ఉండడం జరుగుతుంది అనమాట అండి. అంటే మనం బాయిల్ చేస్తున్నటువంటి వాటర్ ఏ విధంగా అయితే ఉంటుందో ఆ కింద అటువంటి బాయిల్ అవుతున్నటువంటి మెటల్స్ ద్వారా ఈ ప్లేట్స్ మూవ్ అవుతూ ఉండడం జరుగుతూ ఉందన్నమాట అండి. నెక్స్ట్ దే ఆర్ కన్సిస్టెంట్ బి పుష్డ్ అండ్ దే ఫర్ కీప్ మూవింగ్ స్లోలీ. అంటే దీన్ని గట్టిగా నెట్ట వేయబడుతున్నా సరే దేర్ ఈజ్ ఓన్లీ బిగ్ పుషింగ్ అవుతుంది. అంటే గట్టిగా నెట్ట వేయబడుతున్నా దేర్ ఈజ్ స్లోలీ మూవింగ్ అనమాట అండి. అది చాలా స్లోగా మూవ్ అవుతూ ఉంటుంది అనమాట అండి. ఇక్కడ ఏమొస్తుంది, ఫోర్స్ అనేది దేర్ ఈజ్ ఓన్లీ ద ఫోర్స్ ఇస్ ఐ లెవెల్ అనమాట అండి. ఫోర్స్ అనేది ఐ లెవెల్లో ఉంటుంది, మూవింగ్ అనేది జస్ట్ ఓన్లీ స్లోలీ అనమాట అండి. అంటే స్లోగా నెట్టబడుతూ ఉంటుంది అని చెప్తున్నారు. ఇట్ కెనాట్ ఫీల్ ద మూమెంట్. ఆ ఫీల్ మీరు మూమెంట్ చేయడానికి అవకాశం ఉందా, దేర్ ఇస్ నాట్ కెనాట్ ఫీల్ అనమాట. అది మూవ్ చేయడానికి అవకాశం ఉంది, కానీ మనం ఫీల్ అవ్వడానికి కూడా అవకాశం, కానీ జస్ట్ స్లోగా మూవ్ అవుతుందని చెప్తున్నారు అనమాట. నెక్స్ట్ యాజ్ ఎ రిజల్ట్ ద మూమెంట్ ప్లేట్స్ పుష్ అనదర్ నైబరింగ్ ప్లేట్స్. అంటే ఏంటి, తన దగ్గర ఉన్నటువంటి ప్లేట్ని మరొక ప్లేట్ నెట్టుబడుతూ ఉండడం వల్ల మనకి అవి కదులుతూ ఉంటాయి. దానివల్ల మనకి ఏమొస్తుంటాయి, ఎర్త్క్వేక్స్ అనేవి రావడం జరుగుతుంది అనమాట అండి. నెక్స్ట్ ద రీజన్స్ వేర్ 2 plates meet push and each other, the lot of pressure exerted by each of them on the other. అంటే ఇది ఒక దానితో ఒకటి నెట్టు వేయబడడం వల్ల అక్కడ ఫోర్స్ అనేది ఎక్కువ ఉంటుంది. అలాగే ఒకదానితో ఒకటి క్రాష్ అవ్వడం వల్ల మనకి ఎర్త్క్వేక్స్ అనేది ఎక్కువగా క్రియేట్ అవ్వడానికి ఎక్కువ పాసిబిలిటీస్ ఉందని చెప్తున్నారు అనమాట. 1 plate pushed under into the mantle, each plate is pushed from the chain of mountains. అంటే చూడండి, ఇండియా అనే మౌంటైన్ ఇలా నార్త్ సైడ్ మూవ్ అవ్వడం వల్ల అంటే ఇక్కడ ఉన్నటువంటి ల్యాండ్ పోర్షన్ అంటే ఇది ఫిక్స్డ్ ల్యాండ్ అండి. చైనా వైపు ఉన్నటువంటి ల్యాండ్ ఫిక్స్డ్. ఈ ల్యాండ్ ఈజ్ మూవింగ్ ద నార్త్ ఈస్ట్ సైడ్.
The mountains are formed Himalaya mountains. Himalaya mountains. India is the moving northeast side. Millions of years ago, the formation of the Himalayas. Himalaya mountains is formation. The Africa, the Gondwana plateau is divided into the subcontinent India is divided by northeast side moving. The Himalaya mountains are formation. Okay. అందువల్ల అలా మూవ్ అవుతూ ఉండడం వల్ల మనకి మౌంటైన్స్ అనేవి క్రియేట్ అవ్వడం జరిగింది అనమాట. డీపెస్ట్ వ్యాలీస్, రివర్స్, ఓషన్స్ అనేవి క్రియేట్ అవ్వడం జరిగింది. దిస్ మూమెంట్ ఈస్ కాల్డ్ ఈస్ ప్లేట్స్, టెక్టానిక్ ప్లేట్స్. దిస్ కాల్డ్ ఈస్ ద టెక్టానిక్. టెక్టానిక్ ప్లేట్స్. టెక్టానిక్ ప్లేట్స్ మూవింగ్ అవ్వడం వల్ల మనకి ఈ నేచర్ అనేది మనకి క్రియేట్ అవ్వడం జరిగింది అన్నమాట. ది ప్రాసెస్ విత్ as earthquakes, no way, the plants is being pushed. Who's pushed them? ఈ గట్టిగా నెట్టబడుతుంది. కానీ వీటిని ఎవరు నెట్టబడుతున్నారు, ఈ ఎవరి చేత నెట్టబడుతున్నారు అన్నది తెలుసుకోవాలన్నమాట. నెక్స్ట్ సీ ఫ్లోర్ స్ప్రెడ్డింగ్. సీ ఫ్లోర్ స్ప్రెడ్డింగ్, సముద్ర తీర రేఖ పొడవు అన్నమాట. సముద్ర తీర రేఖ వెంబడి ఉన్నటువంటి భూమి నెట్టవేయబడుతున్నట్టు ఎలా నెట్టవేయబడుతుంది? sea floor spreading. Sea floor spreading అంటే ఏంటి? సముద్రపు రేఖ, సముద్ర తీరం వెంబడి ఉన్నటువంటి భూమి ఏ విధంగా నెట్టవేయబడుతుంది చూద్దాం. Geologists studying the crust under the sea have discovered that under some oceans like the Pacific Ocean, there are mid ocean, the ridges and ranges. చూడండి, ఇది దేర్ ఇస్ ఏ ఓషన్. ఓకే, ఇది ఓషన్ అనుకోండి. అంటే ఈ ఓషన్, ఈ సరౌండింగ్ ఉన్నటువంటిదంతా బీచెస్ కదండి. అంటే ఇక్కడ ఉన్నటువంటిదంతా ల్యాండ్ అనమాట అండి. అంటే ఈ లోపల ఇదంతా ఓషన్. అర్థమైంది కదండి. ఈ ఓషన్ లోపల ఏముంటుంది? వాల్కనోస్. వాల్కనోస్ అనేవి ఉండడం. అందువల్ల ఏమవుతుంది? ఈ కింద ఉన్నటువంటి ఫోర్స్ యొక్క ఈ వాల్కనోస్ ఎప్పుడైతే బ్లాస్ట్ అవ్వడం జరుగుతుందో అప్పుడు ఇక్కడ ఉన్నటువంటి ల్యాండ్ అనేది న్యూ ఐలాండ్స్ కింద క్రియేట్ అవుతూ ఉందన్నమాట అండి. న్యూ ఐలాండ్స్ కింద క్రియేట్ అవుతూ ఉంటుంది. ఆ న్యూ ఐలాండ్స్ ఎప్పుడైతే క్రియేట్ అవునాయో అక్కడ క్రియేట్ అయిన ప్లేస్ నుంచి ఈ ఓషన్స్ అనేవి ఇలా మూవ్ అవుతూ ఉంటాయి అన్నమాట అండి. అందువల్ల ఏమవుతుంది? మనకి సముద్ర తీర రేఖ వాల్ అనేది వెడల్పుగా నుంచి తగ్గుతూ ఉండడం జరుగుతూ ఉందన్నమాట అండి. నెక్స్ట్ the eruption on the ridge created new ocean floor made the basalt rocks. అంటే ఏంటి? సముద్రం నుంచి ఏర్పడినటువంటి లావా లేదా ఇతర శిలాజాల వల్ల మనకి సముద్ర తీరం బట్టి ద ప్లాస్టిక్ శాండ్స్ అన్నమాట అండి. కొన్ని బీచెస్లో చూస్తే శాండ్ అనేది బ్లాక్ కలర్లో ఉండడం జరుగుతుంది. వాట్ ఈస్ ద మెయిన్ రీజన్? దెర్ ఈస్ ఓన్లీ వన్ రీజన్. ద వాల్కనోస్ ఈస్ ద బ్లాస్ట్, the lava is the coming in the beach side అన్నమాట. అందువల్ల మనకి అక్కడ ఉన్నటువంటి ప్లేసెస్ అనేవి ఈ బీచెస్లో ఉన్నటువంటి శాండ్ అంతా బ్లాక్ కలర్లో కనబడుతుంది. ఎందువల్ల లావా నుంచి వచ్చిన పదార్థాలు ఈ గట్టిబడి చిన్న చిన్న పీసెస్ కింద ఏర్పడి అది బ్లాక్ శాండ్ కింద క్రియేట్ అవుతూ ఉందన్నమాట అండి. నెక్స్ట్ which that spreads laterally from the ridge. The mid-ocean ridges contain the newest crust formed on the plain. The fresh crust is being slowly pulled away from the ridge, the wetting the basin. The leads what to called is called sea floor spreading అన్నమాట. ఈ విధంగా మనకి సీ ఫ్లోర్ స్ప్రెడ్డింగ్ అనేది జరుగుతూ ఉందన్నమాట. ఇందువల్ల అంటే వాల్కనోస్ ఎప్పుడైతే మిడ్ రిడ్జెస్లో బ్లాస్ట్ అవ్వడం జరిగిందో అప్పటి నుంచి ఇదంతా ఈ ఓషన్ నుంచి వచ్చే అంటే లావాని అంటే వాల్కనోస్ వచ్చేటువంటి లావా అనే మెటల్ ద్వారా ఈ సీ బీచెస్ అనేవి క్రియేట్ అవ్వడం జరిగింది అనమాట అండి. నెక్స్ట్ పేజ్ డ్రామా ఎట్ ద మార్జిన్స్. పేజ్ నెంబర్ 17 పిక్చర్స్ చూడండి. ద ఫస్ట్ వ్యాపరింగ్ ద స్ట్రెచింగ్ ఆఫ్ కాంటినెంట్. స్టేజ్ 1 ద కాంటినెంట్ క్రాక్స్ డ్యూ టు ప్రెజర్ ఆఫ్ ద కన్వెన్షనల్ కరెంట్స్. అంటే ఏంటి? అంటే ఇదంతా ల్యాండ్ కదండి. దీని కింద ఉన్నటువంటి అంటే ప్రెజర్ వల్ల ఈ ల్యాండ్ అనేది ఇలా పైకి రావడం
అంటే అప్పర్ సైడ్కి మూవ్ అవ్వడం జరుగుతుంది అనమాట. దానివల్ల ఏమవుతుంది, ఓషన్స్ అనేవి క్రియేట్ అవుతూ ఉంటూ ఈ బీచెస్ని ఇలా నెట్ వేయబడుతూ ఉంటాయి అనమాట అండి. అందువల్ల ఏమవుతుంది, ప్రతి పిక్చర్లోనూ అంటే ఈ ప్రెజర్ అనేది పైకి పెరుగుతున్న కొద్ది ఈ ఓషన్స్ యొక్క విత్ అనేది పెరుగుతూ ఉండడం జరుగుతుంది అనమాట. ఆ విధంగా బీచెస్ అనేది ఫామ్ అవ్వడం జరిగింది అనమాట అండి. నెక్స్ట్ the margins of the plates are the boundaries where the plates the meet or the sides are of highest geologic activity. అంటే ఈ ప్రెజర్ అనేది ఎక్కువ ఉండడం వల్ల మనకి హై లెవెల్లో మౌంటైన్స్ అనేది ఏర్పడడానికి రీజన్ అనమాట. ఎందువల్ల అంటే ఈ ప్లేట్స్ అనేది ఒకదానితో ఒకటి క్రాష్ అవ్వడం వల్ల, లేదా ఈ ల్యాండ్స్ అన్నవి అంటే కాంటినెంట్స్ అనేవి ఇలా మూవ్ అవ్వడం వల్ల, లేదా ఒక కాంటినెంట్ స్టేబుల్గా ఉండి అదర్ కాంటినెంట్ మూవ్ అవుతున్నప్పుడు ఏర్పడుతున్న మౌంటైన్స్ అనేవి ఎక్కువ హై లెవెల్లో ఉండడం జరుగుతూ ఉందన్నమాట అండి. నెక్స్ట్ we saw how new crust is formed leading sea flow spreading along the mid ocean ridge. అంటే క్రస్ట్ లో ఉన్నటువంటి రేజర్స్ వల్ల ఓషన్స్ లో మిడ్ రేజెస్ ఎలా క్రియేట్ అవుతున్నాయి అని అడుగుతున్నాడు. ఎలా క్రియేట్ అవుతుంటాయి అంటే ఇందా చెప్పుకున్నది అంటే వాల్కనోస్ ఎప్పుడైతే దాని ప్రెజర్ తట్టుకోలేక గ్యాసెస్ ఎప్పుడైతే రిలీజ్ చేస్తుంటుందో ఆ గ్యాసెస్ ప్రకారము ఈ ఓషన్స్ అనేవి ఈ ఓషన్స్ అనేవి ఇలా మూవ్ అవుతూ ఉండి, అంటే దీని నుంచి వచ్చేటువంటి మెటల్స్ వల్ల ఈ పోర్షన్ అంతా రాక్స్ కింద, శాండ్ కింద క్రియేట్ అవ్వడానికి అవకాశం ఉందని చెప్తున్నాడు. అలాగే చూడండి, అంటే ఇప్పుడు ఇది ఇండియా కదండి, ఇండియాలో మనకి ఏం చెప్పుకున్నాం, డెక్కన్ ప్లాటియా అనేది ఒకటి ఉంది. డెక్కన్ ప్లాటియూ అంటే డెక్కన్ ప్లాటియూ అనేది ఎలా ఉంది, ఇది యూరేషియా అర్థమైంది కదండి, యూరేషియా అనే గోండ్వానా ప్లాటియూ కింద ఉంది. ఇది ఏమవుతుంది, ఇది యూరేషియా కాంటినెంట్ అన్నది టెక్టానిక్ ప్లేట్ కాన్స్టెంట్గా ఉండి ఈ డెక్కన్ ప్లాటియూ అన్నది నార్త్ ఈస్ట్ సైడ్ మూవ్ అవుతూ ఉందన్నమాట అండి. నార్త్ ఈస్ట్ సైడ్ ఏమున్నాయి, హిమాలయాస్ ఉండడం వల్ల అంటే ఇప్పుడు టెక్టానిక్ ప్లేటు ఇలా మూవ్ అవుతూ ఉంటుందన్నమాట అండి. మిలియన్స్ ఆఫ్ ఇయర్స్ ఎగో తర్వాత ఈ డెక్కన్ ప్లాటియూ అనేది ద డీపెస్ట్ గ్రౌండ్ అనమాట అండి. ఇలా హిమాలయ మౌంటైన్స్ కిందకి వెళ్ళిపోయి మ్యాంటిల్ కింద తయారవుతుందని చెప్తున్నారు అనమాట. అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అంటే ఇది ఇలా జరగడానికి మిలియన్స్ ఆఫ్ ఇయర్స్ ఎగో టైం పడుతుంది. అంటే ఏంటి అంటే ఇలా స్లో మూవ్ అవుతూ ఉండడం వల్ల మనకి ఇది మూవింగ్ అనేది తెలియదు, కానీ ఏదో వన్స్ ఆఫ్ టైము ఇది మొత్తము హిమాలయ మౌంటైన్స్ రిడ్జెస్కి డౌన్కి వెళ్ళి మ్యాంటిల్ కింద తయారవుతూ ఉంటుందని చెప్తున్నారు అనమాట అండి. This is free flow spreading. Next, volcanoes, slow movements and sudden movements. Next page చూడండి, page number 18. Slow movements and sudden movements. చాలా నెమ్మదిగా కదులుతుంటే అకస్మాత్తుగా కదులుతుంటే అని అర్థం అన్నమాట అండి. చూడండి, స్లో మూమెంట్స్ అండ్ సడన్ మూమెంట్స్. ఇన్ ది అబోవ్ సెక్షన్ we saw two kinds of changes in the lithosphere. The first very slow movements led in the formation of the crust. అంటే ఏంటి, లిథియోస్పియర్ ఏం చెప్తున్నాడు, లిథియోస్పియర్లో ఫస్ట్లో చాలా స్లోగా మూమెంట్ ఉంటుంది, ఇక్కడ క్రస్ట్ అనే ఒక లేయర్ ఉంటుందని చెప్తున్నాడు. అర్థమైంది కదండి. In the above section, we saw two kinds of changes in lithosphere. First, very slow movements leading to the formation of the crust. First లో ఈ క్రస్ట్ అనేది వెరీ స్లోలీ మూమెంట్స్ ఉండడం వల్ల ఏమవుతుంది, మనకి ఆ యొక్క మూమెంట్ అనేది ఖచ్చితంగా చెప్పడానికి పాసిబిలిటీ లేదు. మూమెంట్ ఆఫ్ ది కాంటినెంటల్ ప్లేట్స్ ఆర్ అదర్ ది eventual return of the mantle. అంటే క్రస్ట్ నుంచి మ్యాంటిల్ మూవ్ అవుతున్నప్పుడు, ఇలా క్రస్ట్ నుంచి మ్యాంటిల్ మూవ్ అవుతున్నప్పుడు ఆ మూమెంట్స్ అనేవి ఎలా ఉంటున్నాయి, కొంచెం మోర్ దెన్ హై లెవెల్లో ఉంటాయని చెప్తున్నాడు అనమాట అండి. అంటే లిథియోస్పియర్. నెక్స్ట్ the sudden dramatic eruption of volcanoes and earthquakes. సెకండ్ స్టేజ్ వచ్చేటప్పటికి ఏమవుతుంది అంటే ఎర్త్క్వేక్స్కి వాల్కనోస్కి ఇది రీజన్ అవుతుంది అనమాట అండి. ఎందువల్ల లిథియోస్పియర్లో ఫస్ట్ ఏమవుతుంది, ఇది క్రస్ట్ నుంచి మ్యాంటిల్గా మారడానికి మిలియన్స్ ఆఫ్ ఇయర్స్ ఎక్కువ టైం పడుతుంది.
కానీ మ్యాంటిల్ని క్రస్ట్ నుంచి మ్యాంటిల్కి వచ్చినప్పటికి దీని యొక్క ప్రెషర్ అనేది ఎలా ఉంటుంది, హైలో ఉంటుంది అని చెప్తున్నాడు. ఎందుకంటే దిస్ ఈజ్ యూజ్ వెరీ హై that crust to into the mantle of the portion, the volcanoes and earthquakes, the creation of the new islands and various separates of the lands అన్నమాటండి. అర్థమైంది కదా. ఈ వాల్కనోస్ ఎప్పుడైతే బ్లాస్ట్ అవనియో, ఎర్త్క్వేక్స్ ఎప్పుడైతే క్రియేట్ అవుతుందో లేజర్ ఉందో అప్పుడు ఏమవుతుంది, ల్యాండ్ స్ప్లిట్ టు 2 parts అన్నమాట అండి. అలా సడన్ గా స్లోగా అలా మూవ్ అవుతూ ఉంటుందని చెప్తున్నాడు అనమాట అండి. నెక్స్ట్ వాల్కనోస్. Volcanoes. You can see volcanoes. మీరు అగ్నిపర్వతాలు ఎప్పుడైనా చూసారా? అగ్నిపర్వతాలు అవి ఎలా ఉంటాయంటే పైకి అవి మౌంటైన్ లాగా కనబడుతూ ఉంటాయి అన్నమాట అండి. ఇలా మౌంటైన్ లాగే ఉంటాయి. కానీ దీని కింద మాత్రము లావా అన్నది ఎప్పుడు మూవ్ అవుతూనే ఉంటుంది అనమాట అండి. మిలియన్స్ ఆఫ్ డిగ్రీస్ యొక్క ప్రెషర్తో ఈ లావా బాయిల్డ్ అవుతూ ఉంటుంది అనమాట అండి. ఎప్పుడైతే లావా డిగ్రీస్ యొక్క టెంపరేచర్ పెరుగుతుందో దీనికి వచ్చే గ్యాసెస్ యొక్క ప్రెషర్ అనేది కూడా పెరుగుతూ ఉంటుంది అనమాట అండి. దానివల్ల ఏమవుతుంది, ఈ గ్యాసెస్తో పాటు అంటే లావాతో పాటు అదర్ గ్యాసెస్ కూడా బయటికి అవుట్ సైడ్ రిలీజ్ అవుతూ ఉంటాయి అన్నమాట అండి. అర్థమైంది కదా. అంటే వాల్కనోస్ అనేవి మౌంటైన్ షేప్లో ఉన్నా సరే ఈ కింద ఉన్నటువంటి లావా యొక్క ప్రెషర్ ద్వారా బ్లాస్ట్ అయిన తర్వాత లావాతో పాటు అదర్ గ్యాసెస్ కూడా బయటకు రిలీజ్ అవుతూ ఉంటాయి అన్నమాట అండి. ఆ విధంగా మనకి వాల్కనోస్ అనేవి క్రియేట్ అవుతుంటూ ఉంటాయి అన్నమాట. ఎక్కడ ఎక్కువ ఉంటాయి, ఓషన్స్ డీప్ ఓషన్స్లో ఉంటాయి అన్నమాట అండి. సముద్రం కింద ఉంటాయి. అంటే దిస్ ఈజ్ ఓషన్, అప్ లేయర్ ఆఫ్ ది ఓషన్ అండ్ ద లేయర్ ఈజ్ ది ఎర్త్, ద ఇన్నర్ సైడ్ ఆఫ్ ది వాల్కనోస్. అంటే భూమి అంటే సముద్రం కింద ఉన్నటువంటి భూమి లోపల ఉన్నటువంటి అగ్నిపర్వతాల వల్ల మనకి న్యూ ఐలాండ్స్ ల్యాండ్ స్ప్లిట్ అవ్వడం అనేది జరుగుతూ ఉంటుంది అనమాట అండి. దానివల్ల ఏమవుతుంది, అట్మాస్ఫియర్ అనేది చేంజ్ అవుతూ ఉంటుంది అని చెప్తున్నాడు అనమాట. The mantle material is accompanied by steam, smoke and various forms of gases. అంటే ఏంటి అంటే డస్ట్, స్మోక్, అదర్ గ్యాసెస్ దీని నుంచి రిలీజ్ అవుతూ ఉండడం వల్ల నేచర్కి కొంచెం డిఫాల్ట్ అనేది క్రియేట్ అవుతుంది. అలాగే పీపుల్స్ కూడా ఎక్కువ ఎఫెక్టెడ్ అవుతూ ఉంటారని చెప్తున్నాడు అనమాట. The smoke and dust spread into the atmosphere while the molten the material cooled, the formed hot rocks are called ఐజోనిక్ రాక్స్. అంటే ఏంటి, దీని నుంచి వచ్చినటువంటి లావా ఇలా పాస్ అవుతుంటుంది కానీ డిఫరెంట్ వేస్ కింద పాస్ అవుతుంటుంది. ఇలా పాస్ అయిన లావా మిలియన్స్ ఆఫ్ ఇయర్స్ తర్వాత రాక్స్ కింద స్టోన్స్ కింద క్రియేట్ అవ్వడానికి పాసిబిలిటీ ఉందన్నమాట. అగ్నిపర్వతాలు బద్దలైన తర్వాత బయటికి వస్తున్న లావా నుంచి ఏర్పడినటువంటి శిలాజలాల ద్వారా గట్టిన రాళ్ళు ఏదో చిన్న చిన్న ల్యాండ్స్కేప్స్ కింద క్రియేట్ అవుతూ ఉంటుంది అనమాట అండి. సమ్ పార్ట్ ఆఫ్ ది లావా మే నాట్ రీచ్ సర్ఫేస్ అండ్ మే కోల్డ్ అండర్ ది సర్ఫేస్ అండ్ బికమ్ రాక్స్. అంటే ఒక్కొక్కసారి దీని కింద ఉన్నటువంటి లావా పైకి రాకుండా ఈ అండర్ గ్రౌండ్లోనే కూల్ అయిపోయి రాక్స్ కింద క్రియేట్ అయిపోతూ ఉంటుంది అనమాట అండి. అంటే దాని యొక్క ప్రెజరు అనేది సస్టైన్గా లేకపోయినప్పుడు దానివల్ల దాని కింద ప్రవేశిస్తున్న లావా కింద కూల్ కింద డౌన్ అంటే లోపల ఉన్నటువంటి హాట్ టెంపరేచర్ ఉన్నటువంటి లావా కూల్ కింద క్రియేట్ అయ్యి రాక్స్ కింద ఫార్మేషన్ అవ్వడం జరుగుతుంది అన్నమాట. మళ్ళీ ఆ రాక్స్ ఏమవుతుంది, మెంటల్ అనే లేయర్లోకి వెళ్ళి మళ్ళీ లావా కింద క్రియేట్ అవ్వడానికి పాసిబిలిటీ ఉందని చెప్తున్నాడు. దిస్ ఇస్ కాల్డ్ స్టిల్ ల్యాండ్ ఫార్మ్స్. దే ఆర్ యూజువల్లీ కవర్డ్ whether older rocks are exposed sometimes due to erosion or the covering rocks. Erosion అంటే భూమి కోతకి గురవడం అన్నమాట అండి. ఈ రాక్స్ వల్ల ఏమవుతుంది, ల్యాండ్ అనేది కొంచెం లాస్ అయిపోతూ ఉంటుంది అనమాట అండి. A part of lava which the pores of the on the surface of the earth forms extract to land forms. ఈ భూమి సాధారణమైన కింద లేదా పెద్ద రాళ్ళ కింద శిలాజాల కింద ఉండిపోతుందని చెప్తున్నారు.
No, not all of them come over volcanoes. Some of the are proud out of the features on the earth surface spread all around them. అంటే చూడండి మనకి పసిఫిక్ ఓషన్ ఉంది కదా, పసిఫిక్ ఓషన్ ఏమంటారు, రింగ్స్ ఆఫ్ ఫైర్ అంటారు అన్నమాట అండి. అంటే పసిఫిక్ ఓషన్ చుట్టూ ఉన్నటువంటి కంట్రీస్ దీని అంతా రింగ్స్ ఆఫ్ ఫైర్స్ వాల్కనోస్ అంటారు అనమాట అండి. అంటే ఎక్కువ ఎఫెక్ట్ అవుతుంది ఏంటి, జపాన్ అనే కంట్రీ వాల్కనోస్ ఎక్కడైతే ఉన్నాయో దాని మీద ఈ ల్యాండ్ అనేది ఫార్మేషన్ అనేది అయింది అనమాట అండి. అందువల్ల ఎవ్రీ ఇయర్ నెంబర్ ఆఫ్ ఎర్త్క్వేక్స్ అండ్ వాల్కనోస్ ఎఫెక్టెడ్ బై జపాన్ అనమాట అండి. అందువల్ల దీన్ని ఏమంటారు, పసిఫిక్ ఓషన్ ఏమంటారు, ది వింగ్స్ ఆఫ్ ఫైర్ అంటారు అనమాట అండి. అంటే పసిఫిక్ వలయం చుట్టూ ఉన్నటువంటి అగ్నిపర్వతాల యొక్క సమూహం అర్థం అనమాట అండి. అర్థమైంది కదా. నెక్స్ట్ ద నెక్స్ట్ క్లాస్ ఐ విల్ కంటిన్యూ. థ్యాంక్ యూ.